السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 4 تا 7 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، اور انہی اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے اچھی بات کہو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے. پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت. حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا. پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو، اور ان سے اچھی بات کہو. ترجمہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر تسلسل سے جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. انہیں قطع نہ کرو. حدیث شریف میں ہے کہ جو رزق کی کشائش چاہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت رکھے. شان نزول: ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا کثیر مال تھا. جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ اپنے حلال مال، یتیم کا مال جو تمہارے لیے حرام ہے، اس کو اچھا سمجھ کر اپنے ردی مال سے نہ بدلو، کیونکہ وہ ردی مال تمہارے لیے حلال و طیب ہے، اور یہ حرام و خبیث، اور ان کے حقوق کی رعایت نہ رکھ سکو گے
आयत के मानी में चंद कौल हैं। हसन का कौल है कि पहले ज़माना में मदीना के लोग अपनी ज़ेर वलायत यतीम लड़की से उसके माल की वजह से निकाह कर लेते, बावजूद ये कि उसकी तरफ रग़बत ना होती। फिर उसके साथ सोहबत व मुबाशरत में अच्छा सलूक ना करते और उसके माल के वारिस बनने के लिए उसकी मौत के मुंतज़िर रहते। इस आयत में उन्हीं इससे रोका गया। एक कौल ये है कि लोग यतीमों की वलायत से तो बेइंसाफ़ी हो जाने के अंदेशा से घबराते थे और ज़ना की परवाह ना करते थे। उन्हें बताया गया कि अगर तुम नाइंसाफ़ी के अंदेशे से यतीमों की वलायत से गुरेज़ करते हो तो ज़ना से भी खौफ़ करो और इससे बचने के लिए जो औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं उनसे निकाह करो और हराम के करीब मत जाओ। एक कौल ये है कि लोग यतीमों की वलायत और सरपरस्ती में तो नाइंसाफ़ी का अंदेशा करते थे और बहुत से निकाह करने में कुछ बाक नहीं रखते थे। उन्हें बताया गया कि जब ज़्यादा औरतें निकाह में हों तो उनके हक़ में नाइंसाफ़ी होने से भी डरो। इतनी ही औरतों से निकाह करो जिनके हकूक अदा कर सको। अकरमा ने हज़रत इब्न अब्बास से रवायत की है कि कुरैश 10-10 बल्कि उससे ज़्यादा औरतें करते थे और जब इनका बार ना उठ सकता तो यतीम लड़कियां जो उनकी सरपरस्ती में होती उनके माल खर्च कर डालते। इस आयत में फरमाया गया कि अपनी इस्तिताअत देख लो और 4 से ज़्यादा ना करो ताकि तुम्हें यतीमों का माल खर्च करने की हाजत पेश ना आए। मसला इस आयत से मालूम हुआ कि आज़ाद मर्द के लिए एक वक्त में 4 औरतों तक से निकाह जायज़ है, ख्वाह वो खुर्रा हों या अमा यानी बांदी। मसला तमाम उम्मत का इज्मा है कि एक वक्त में 4 औरतों से निकाह एक 4 औरतों से ज़्यादा निकाह में रखना किसी के लिए जायज़ नहीं सिवाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये आपके खसाइस में से है। अबू दाऊद की हदीस में है कि एक शख्स इस्लाम लाए, उनकी 8 बीबियाँ थीं। हज़ूर ने फरमाया इनमें से 4 रखना। तिर्मिज़ी की हदीस में है कि ग़ैलान बिन सलमा सकफ़ी इस्लाम लाए, उनकी 10 बीबियाँ थीं, वो 7 मुसलमान हुईं। हज़ूर ने हुक्म दिया इनमें से 4 रखो। मज़ीद नाज़रीन यहाँ तक कि इसकी तफ़सीर भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम कुरान पाक के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर और उसके अहकामात के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्शे कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए और तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए और आपसे ये इस्तदा रहती है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपने खुद भी देखें, अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज़ को, अपने दोस्त अकरबा ज़रूर सबको इसकी इस मुक़द्दस पैगाम को हर फ़र्द तक पहुँचाने के लिए ज़रूर तलकीन और तरग़ीब दें। अल्लाह ताला आपको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।